1 फरवरी की सवेर नूं देश दुनिया चैनल वालों ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते दर्शकों का स्वागत किया जा रहा तो स्वागत के नाल जो असी सरगर्मियां लगातार दिखाइया ने उस दे विच होर वाधा करते हुए की हालात ने ये असी दिखा चुके हैं रात कि दर्शक किसी भी प्रकार का जिहड़ा दिमाग दे विच जां वो लोग जिहड़े इत्थे आउण दे चाहवान ने किसी भी प्रकार की शंका ना रखण कि इत्थे किहो जिहा माहौल आ। माहौल ही बहुत जिहड़ा वधिया माहौल है, इत्थे बहुत वधिया ढंग दे नाल धरना चल रहा। किसी भी प्रकार का जिवें धरने दियां गोदी मीडिया गल्लां कर रहा सी कि धरने दे विच खड़ोत आई आ, अजिही कोई भी गल नहीं हैगी। तो इस वक्त सुभागा कि सवेरे सवेरे सानू भारतीय किसान यूनियन दुआबा के प्रधान मनजीत सिंह राय जी मिल गए ने ते इन्हां दे नाल अज दी गुफ्तगू करते हैं ते नाल ही एक होर गल करते हैं कि असी अपडेट रहने वाले पत्रकार सी पर सरकार ने सानू अपडेट तो किवें वांझा रख दिता। ਇਹਦਾ एक बड़ी चाल है जिहड़ी इत्थे नैट बंद किया गया क्योंकि नैट बंद करके पूरी दियां पूरियां जिहड़ियां संचार दा साधन सी वो खत्म करके मोदी सरकार किते ना किते जिहड़ी किसानां दी आवाज़ नूं दबाउणा चाहुंदी है। ये गल नूं असीं राती इत्थे पहुंचे हुए हैं, नैट बंद की वजह करके इस नूं महसूस कर रहे हैं। अजे तक सानू अपडेट आ जो ये नहीं पता, इस करके जो पहला हो चुकिया उस दे उत्ते राय साहब नाल गल करांगे। राय साहब तुहाडा स्वागत है ते लगातार जिवें तुसीं तो पहले उधरों आए हो सकता कि तुहानू मौजूदा जिहड़े इत्थे दे हालात ने उन्हां दे बारे अपडेट होवे क्योंकि मैं ये गल इस करके दोहरा रहा कि किड्डी शर्मनाक गल आ सरकार दी कि इत्थे रहण वाले लोग ने जिहड़े आधुनिक युग दे विच जो हो रहा उहदे बारे उन्हां नूं नहीं पता क्योंकि उहदा कट आउट जिहड़ा कीता होया ते हुण हालात जिहड़े पिछे की ने खबरां जिहड़ियां मेन देखो सरकार एक भय का माहौल बनाना चाहती है, लोगों च डर ते भय का माहौल बना के जिहड़े लोग पंजाब तो हरियाणे तो यूपी तो आना चाहते हैं उन्हां तक पूरी गल पहुँच ना सके। इत्थे दीयां अफवाहां झूठियां मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि कल एक जथा आया 150-200 गड्डी का तो उन्होंने सानू दस्सिया कि पंजाब च इस तरह का माहौल सी कि वो करनाल लंघण नहीं दिंदे, पर इत्थे कोई इदां दी गल नहीं नज़र आई। इदां दा माहौल जिहड़ा क्योंकि जिहड़ा गोदी मीडिया खासकर जिहड़ा विकिया होया मीडिया नैशनल मीडिया वो इदां दी अफवाहां उड़ा रहा कि उत्थे बड़ा जी ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बड़ा खपखाना हो गया, गाजीपुर बार्डर ते बड़ा खपखाना हो गया, जो कि स्थिति बड़ी कंट्रोल च है। बिल्कुल किसी गल्लों घबराउण दी लोड़ नहीं। सरकार इदां दी कोझियां चालां चलदी आ हमेशा कि लोगों च भय बने ते अंदोलन कमज़ोर होवे, संख्या घटे। पर मैं दसना चाहुंदा तुहाडे माध्यम राहीं संख्या रोज़ वध रही है। ये जिहड़ी 26 नूं संख्या थोड़ी बहुत घटी सी वो ते 26 नूं जिहड़े लोग सिर्फ 2 दिन वास्ते आए सन 26 नूं मनाउण वास्ते जिवें आपां एक कोई त्यौहार मनाउण जाईदा ये एक तरह की परेड दे विच आए सन ओह ते परेड तो बाद उन्हें वापस जाना ही सी। जिहड़े पहिलां तो आए हुए ने वो कोई इत्थों नहीं गया, इत्थे जम के बैठे ने। उल्टा 26 चों भी जिहड़े कोई सज्जन आए सन वो भी इत्थे रुक गए ने। इस करके ये बड़ी गल है कि ये अगे नूं मैं तो वेख रहा पिछे तक जाके मैं पैदल इस करके सुबह सुबह जाना कि पिछे भी अपनी जथेबंदियां ट्रॉलियां खड़ियां ने, अगे भी जिथे जिथे लंगर ने मैं सारिਆਂ ते मिलदा। मेरी जथेबंदी 10 लंगर ने, मैं सारिਆਂ नूं मिल के जाना तो वो मैं जदों देखदा आया पिछे तो अगे नालों ट्रालियां पिछे नूं वधियां ने, घटियां नहीं। जो शुरू च असीं आए सां ते ट्रालियां बहुत घट सन। इस करके बिल्कुल कोई भय वाली गल नहीं, डर वाली गल नहीं। सरकारां इवें करिया ही करदियां ने कि लोगों च डर भय का माहौल पैदा करके इत्थे संख्या घटे, संख्या वधी है। सब तो वड्डी गल ये आई है कि जिहड़ा हरियाणा खुल के आया, मैं तुहानूं कल स्टेज की गल दसांगा। कल स्टेज ते कोई 250-300 नौजवान आया जिहड़ा इत्थों राई ब्लॉक तो, उन्होंने आख्या कि असीं राई ब्लॉक तो हैं, तुसीं बेफिक्र हो जाओ। जिहड़ी बीजेपी शरारतां कर रही है कि लोग कहंदे ने कि इत्थों उठ के चले जाओ, वो कहंदे कोई लोकल नहीं है, असीं वो कहंदे जानदे आ। बिल्कुल उहदे विच 1-2 बंदे सन जिहड़े इन्हां पिंडां तो बीजेपी दे वर्कर ने पक्के, वो सन। उन्हां तो इलावा होर कोई नहीं। और उन्होंने सानू इस गल का बिल्कुल यकीन दवाया कि असीं एज ए वलंटीयर 250 नौजवान ने कहा कि असीं एज ए वलंटीयर ड्यूटी करांगे। जिहड़ा इत्थे आके कहेगा असीं उहदी पहचान करांगे किहड़ा लोकल है, क्योंकि असीं इत्थों लोकल पिंडां तो हां। सो इस करके हरियाणे ने बड़ी हैल्प की है। अज जेकर पंजाब तो लग रहा सी को सानू 60 वजी है 26 दे विच, पर वो साडा जख्म भरने दे विच साडा साथ देण च हरियाणा अगे होके आया ते हरियाणे ने बड़ी सपोर्ट दी है। सो इस करके हरियाणा, यूपी, राजस्थान बड़ी संख्या च लोग आए ने। पंजाब चों कल भी
ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ, परसों भी आया, कल 250 ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, परसों 150 ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 150 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ परसों ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ 250 ਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਥਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਢੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘਟਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ 15,000 'ਚ ਮੁੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਓ, ਭਰ ਕੇ ਆਓ, ਖਰਚਾ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰਨ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਟ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਈਗੋ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਬ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕरेंगे। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਗਲਤ ਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ
ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਵਾਂਗਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਹੈ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਹੈ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, 100% ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੋ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ 2024 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਜਾਉਣਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਚਾਰੋਂ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਖੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਖਿੱਚੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਈ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 250 ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਯੂਥ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਓ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਆਊ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਊ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੜਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੋਲ ਖੋਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 163 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਹਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾਏ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਲਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਧਰ ਟੱਪਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਅਰਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੰਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਟਕੈਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਟਕੈਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕੈਤ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ 150 ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ 250 ਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ 100 ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਔਰ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਟਕੈਤ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮੇਲ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਪਲਵਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਵੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਆ, ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਭਾਵਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਕੈਤ ਜੀ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਗद्दारों को, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਕੇ गद्दारों को, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਨ ਸਰਦਾरों को। ਭਈ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ? ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਦ ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਵੀਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, BJP ਵਾਲਿਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਾੜਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ 'ਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ 'ਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੋ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡੇਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੋਤੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।